Hello viewers and my dear subscribers, I am back with a new video on internal reconstruction of companies. In this video, I will be discussing one practical problem. So the question is, the following scheme of reconstruction has been approved for Krishna Limited. The first point is, the shareholders to receive in lieu of their present holding of 50,000 shares of rupees 10 each the following. Krishna Limited or reconstruction scheme or কিছুমান আমাক তথ্য দিছে সেই তথ্য অনুযায়ী আমি অংক কৰিব লাগিব কি কৈছে সোৱা কৃষ্ণা লিমিটেডৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ যে 50000 শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত কি পাব তেখেতসকলে নিজৰ 50000 শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত পাব পইণ্ট নম্বৰ 1 ফুল্লি পেড ইকুইটি শ্বেয়াৰ ইকুৱেল টু 2/5 অফ देयर হোল্ডিং ইকুইটি শ্বেয়াৰ পাব কিমান পাব হেতু আমি অংক যেতিয়া আমি সলিউশন কৰিম তেতিয়া ক্যালকুলেশনত আমি দেখাব পাৰিম কিমান পাব Fully paid equity share pabo himan manot rakha next to hionte ki pabo convertible preference share pabo 15% convertible preference share and next pabo ki 60000 16% second debentures pabo thik ase so this they will be getting in lieu of their current holding mane hiontor je 50000 shares asile rupees 10 tare poriborte tekhathokale ebilak bostu pabo thik ase ebilak hionte shares convertible preference share debentures pabo. Alright, the next point is an issue of rupees 50,000 15% first debenture were made. Payment for the same being received in cash forthwith. Our company ki korise 50,000 15% debenture ro issue korise boli koise. ঠিক আছে আৰু তাৰ পেমেন্টটো লগালক পাইছে বুলি কৈছে received in cashত লগালক পেমেন্টটো পাইছে বুলি কৈছে আৰু আমাক আৰু তথ্য দিয়া আছে সোৱা goodwill which was at rupees 1,50,000 was completely written off goodwill to totally মুহাৰি পেলাইছিল write off কৰি পেলাইছিল তাৰ পিছত কি কৈছে machinery which stood at rupees 1 lakh was written down to rupees 75,000 machinery value to কমাই দিছে 1 লাখ টকাৰ machinery to কিমান write down কৰিছে 75,000 next freehold premises which stood at rupees 1,75,000 were written down to 1,50,000 freehold premises jar niki dam asile 1,75,000 tar value to kiman write down korise 1,50,000 thik ase so first of all we'll be passing journal entry for issue of 50,000 15% debentures bili koise nohoy tare ami journal entry dim so jehetu company debenture issue korise teta hole ki hobo cash pabo right debenture issue koile debenture against the company cash paise boli koise ekarne bank account debit kora hoise bank account debited kiman amount hoise 50,000 to 15% first debenture okay 15% first debenture company issue korise question amak dia ase jeru debenture capital increase koile ki hobo debenture capital bahi jabo debenture capital bahi gole ki hobo capital increase credit ekarne 15% first debenture credit kora hoise ঠিক আছে because debenture capital increase credit আৰু যেহেতু পইচা পাইছে right debenture issue কৰি company পইচা পাইছে it's a debt capital company পইচা পাইছে একাৰণে bank account to debit কৰিছে okay so next আমি point number 1 entry দিম so a shareholder to receive in lieu of their present holding of 50,000 shares of rupees 10 each the following so shareholder কিমান holding asile তাৰে পৰিৱৰ্তে কিছুমান বেলেগ হোল্ডিংছ পাব shareholder হোল্ডিং কিমান আছিল ইকুইটি share capital old কিমান আছিল আগতে হোল্ডিং হন্ডৰ আছিল 50,000 shares of rupees 10 each ঠিক আছে 50,000 share of rupees 10 each তেখেতসকলৰ হোল্ডিং আছে 50,000 into 10 কৰিলে কিমান হয় 5 lakh rupees তাৰে পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলে কি পাব বুলি কৈছে ইকুইটি share capital convertible preference share 16% second debenture পাব এটা ইকুইটি share capital কিমান পাব বুলি প্ৰশ্নত কৈছে আমাৰ ইকুইটি share capital ইহন্তে 2/5 of their holding bili koise question not likha ase 2/5 of their holding if you want to have a look once again ki koise swa fully paid equity share equal to 2/5 of their holding in point number 1 ama koise tamone tekhedokolor jiman holding asile tekhedo holding kiman asile 5 lakh rupees tare 5 bhagor 2 bhag pabo 2/5 that means 5 bhagor 2 bhag to 2/5 hole kiman hobo 5 bhagor 2 bhag hole 5 lakhor 2 lakh toka pale to company equity share issue korise nutun right ekarne equity share capital account to credit kora hoise because share capital increase credit agor to komabo lagibo because agor share capital or poriborte ei nutun share capital issue korise
ঠিক আছে সেইকাৰণে আগৰ শ্বেয়াৰ কেপিটেলটো কমাব লাগিব গোটেইখিনি আৰু নতুন শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্টে এটা কি কৰা হৈছে ক্ৰেডিট কৰা হৈছে বিকজ শ্বেয়াৰ কেপিটেল ইনক্ৰিজ ক্ৰেডিট আৰু কি কৈছে চোৱা কুৱেশ্যন আৱাৰ পইণ্ট নম্বৰ 2ত আমি চাওঁ কি কৈছে চোৱা পইণ্ট নম্বৰ এ আৰু পইণ্ট নম্বৰ 2 15% convertible preference share fully paid to the extent of 1/5 of the above new equity share above new equity share মানে ইতিমধ্যে যে কোম্পানী যে নতুন ইকুইটি শ্বেয়াৰ ইস্যু কৰিলে হেতুৰ কথা আমাক এতে কৈছে ঠিক আছে 15% convertible preference share fully paid কিমান ইস্যু কৰিব 15% convertible preference share 1/5 of the above new equity share above new equity share মানে কি 2 লাখ টকাটো হেতু নতুন ইকুইটি শ্বেয়াৰ হে 2 লাখ টকাৰ 5 ভাগৰ এভাগ 1/5 মানে 5 ভাগৰ এভাগ 2 লাখ টকাৰ 5 ভাগৰ এভাগ কিমান হ'ব 40000 रुपीस 2 লাখ ইনটু 1/5 যদি আমি কৰো 40000 रुपीस আহিব হেতু হল 15% convertible preference share capital account to এটা ক্ৰেডিট কৰা হৈছে বিকজ share capital ইস্যু কৰিছে share capital ইস্যু কৰা মানে share capital increase হৈছে ৰাইট share capital বাঢ়িছে সেইকাৰণে share capital account to এটা ক্ৰেডিট কৰা হৈছে ঠিক আছে আৰু আমাক কি কৈছে থাৰ্ড পইণ্টত আমাক কৈছিলে যে rupees 60000 16% ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰা বুলি তো যেহেতু ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰিছে ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰা মানে ডিবেঞ্চাৰ ক্যাপিটাল ইনক্ৰিজ হ'ব ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰা মানে ডিবেঞ্চাৰ এগেইনষ্টত যেহেতু পইচা পাব ৰাইট সো ডিবেঞ্চাৰ ক্যাপিটাল ইনক্ৰিজ হ'ব ডিবেঞ্চাৰ যেতিয়া ডিবেঞ্চাৰ ইস্যু কৰে ডিবেঞ্চাৰ ক্যাপিটাল ইনক্ৰিজ হয় ঠিক আছে গতিকে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক কি দি আছে আগৰ শ্বেয়াৰৰ পৰিৱৰ্তে ডিবেঞ্চাৰ দি আছে ঠিক আছে সেইকাৰণে ডিবেঞ্চাৰ ক্যাপিটাল ইনক্ৰিজ হ'ল ৰাইট So 16% debenture capital account increase whole ekane debenture capital increase credit so it has been credited with the amount of rupees 60000 ঠিক আছে এতিয়া সোয়া 5 লাখৰ পৰিৱৰ্তে কি পাইছে হন্তি সোয়া এই working ত চালে আমি গম পাম value of old shareholding কিমান আছে value of old shareholding rupees 10 into 50000 total hol 5 lakhs right value of old shareholding তাৰে এগেইনষ্টত কি পাইছে ইকুইটি শ্বেয়াৰ পাইছে 2 লাখ টকাৰ convertible preference share পাইছে 40000 টকাৰ 16% ডিবেঞ্চাৰ পাইছে 60000 টকাৰ তো গুটেই মিলাই পেলাই 2 লাখ plus 40000 plus 60000 গুটেই মিলাই পেলাই কিমান হৈ আছে তো টোটালি 3 lakhs তো 5 lakhsৰ এগেইনষ্টত কিমান পাইছে 3 lakhs পাইছে 5 lakhsৰ এগেইনষ্টত 3 lakhs পাইছে তাৰ মানে বাকি 2 lakhs টু কি 2 lakhs টু হল স্যাক্রিফাইস ঠিক আছে 5 লাখৰ জায়গা যেটা 2 লাখ পাইছে মানে কি 5 লাখৰ জায়গা যদি 3 লাখ পাইছে মানে কি 2 লাখ টকাটো স্যাক্রিফাইস হল সেই স্যাক্রিফাইসটো আমি কোড ঢালিম সোয়া সেই স্যাক্রিফাইসটো আমি ক্যাপিটাল রিডাকশন একাউন্টত আমি সেই স্যাক্রিফাইসটো আমি ঢালি দিম ঠিক আছে ক্যাপিটাল রিডাকশন একাউন্ট যেহেতু ক্যাপিটাল রিডাকশন একাউন্টটো পইচাটো আমি ট্রান্সফার কৰি দিম এখানে ক্যাপিটাল রিডাকশন একাউন্টটো বাঢ়ি যাব আর ক্যাপিটাল রিডাকশন একাউন্ট বাঢ়া মানে কি ক্যাপিটাল ইনক্রিজ ক্রেডিট রাইট এখানে এটা ক্যাপিটাল রিডাকশন একাউন্টটো এটা ক্রেডিট কৰা হৈছে alright amount is rupees 2 lakhs understood the point এতিয়া আমি এই ক্যাপিটাল রিডাকশনৰ টকাটো আমি কি কৰিম সোয়া এই ইয়াতে যে আমাক কৈছে সোয়া পইণ্ট নম্বৰ সি ডি ই আমাক কিছুমান আমাক এসেটৰ কথা কৈছে হেকিটাৰ ভ্যালু আমি কি কৰিব লাগিব ৰাইট অফ কৰিব লাগিব গুডউইলৰ ভ্যালু ৰাইট অফ কৰিব লাগিব আৰু মেচিনাৰী ফ্ৰী হোল্ড প্ৰিফাৰেন্সৰ ভ্যালুটো আমি ৰাইট ডাউন কৰিব লাগিব তো গুডউইলৰ ভ্যালু আমি কিমান ৰাইট অফ কৰিব লাগিব সোয়া 1,50,000 টো কমপ্লিটলি ৰাইট অফ কৰিব লাগিব ৰাইট অফ কৰিব কাৰণে পইচা ক'ত পাম মুহাৰিব কাৰণে পইচা ক'ত পাম আমি ক্যাপিটাল ৰিডাকশনত আমাৰ যিখিনি টকা আছে সেইখিনি টকা আমি ইউজ কৰিম ঠিক আছে আৰু মেচিনাৰীৰ ভ্যালুত আমাক কিমান ৰাইট ডাউন কৰিব দিছে কিমান কমাব দিছে 75,000 তাৰ মানে মেচিনাৰী কিমান আলটিমেটলি আমি ৰাইট ডাউন কৰিব লাগিব 1 lakh minus 75,000 হলে 25,000 তো মেচিনাৰী ভ্যালু 25,000 আমি ৰাইট ডাউন কৰিব লাগিব হেকিনি টকা আমি ক'ত পাম ক্যাপিটাল ৰিডাকশনত আৰু ফ্ৰী হোল্ড প্ৰিমাইসেস সোয়াতে কিমান আছে 1,75,000 আৰু কিমান ৰাইট ডাউন কৰিব দিছে 1,50,000 ৰাইট ডাউন কৰিব দিছে মানে আলটিমেটলি কিমান আমি ৰাইট ডাউন কৰিব লাগিব rupees 25,000 তাৰ মানে 1,75,000 minus 1,50,000 এটা যদি তোমালোকৰ কোৱেশ্চনত ডাইৰেক্টলি ৰাইট অফ কৰি দিয়ে তোমালোকে একো মাইনাস কৰা দৰকাৰ নাই যিমান এমাউন্ট আছে কমপ্লিটলি মুছি দিবা কিন্তু যদি ৰাইট ডাউন বুলি কয় তাৰ মানে কমাব লাগিব ভ্যালুটো ন কমোৱা যিমানখিনি কমাইছো যিমানখিনি আমি কমাইছো সেইখিনি ডিফাৰেন্সটো আমি ৰাইট ডাউন কৰিব লাগিব তাৰ মানে এটা কিমান মেচিনাৰী ভ্যালু আছিল 1 লাখ টকা হেতু কিমানলৈ ৰাইট ডাউন কৰিব দিছে মেচিনাৰী ভ্যালু 75,000 লৈ ৰাইট ডাউন কৰিব দিছে মানে কিমান হিহঁতে আলটিমেটলি হিহঁতে ৰাইট ডাউন কৰিলে 1 lakh minus 75,000 right 25,000 মানে হিহঁতে কমালে তো হেতু আমি ৰাইট ডাউন কৰিব লাগিব আৰু ফ্ৰী হোল্ড প্ৰিমাইসেস সিমিলাৰলি কিমান আমি ৰাইট ডাউন কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্সটো হল 25,000 সো এটা আমি কৰিম এতিয়া
তেতিয়া আমাৰ লাষ্ট এন্ট্ৰিটো চোৱা ক্যাপিটেল ৰিডাকশনত আমাৰ কিমান পইচা আছিল 2 লাখ रुपीस আছিল ক্যাপিটেল ৰিডাকশনত ঠিক আছে তো ক্যাপিটেল ৰিডাকশনত 2 লাখ रुपीस তো আমি কি কৰিছো আমি আমাৰ যোনকেইটা এসেট আছিল সেইকেইটা আমি ৰাইট ডাউন কৰিছো ঠিক আছে সো প্ৰথমবাৰ আমি গুডউইল ৰাইট ডাউন কৰিছো গুডউইলৰ এমাউন্ট কিমান দি আছিল 1,50,000 रुपीस গ'ল তাৰপিছত আমি কি কৰিলো প্লান্ট এণ্ড মেচিনাৰী ৰাইট ডাউন কৰিলো কিমান আমাৰ দিয়া আছিল প্লান্ট এণ্ড মেচিনাৰী ভ্যালু 1 লাখ তাৰপৰা ৰাইট ডাউন কৰিলো 75,000 তাৰমানে 25,000 আমি ৰাইট ডাউন কৰিলো freehold premises similarly 25,000 আমি রাইট ডাউন কৰিলো সো গুটেই বিলাক আমি কি কৰিলো ৰাইট ডাউন কৰিলো এসেটৰ ভ্যালু মানে আমি কমাই দিলো তামানে ঠিক আছে আজি হেতু ক্যাপিটেল ৰিডাকশন একাউন্টৰ টকাটো আমি কি কৰিম ইউজ কৰি আছো ইউটিলাইজ কৰি আছো কেনে ক্যাপিটেল ৰিডাকশন একাউন্টৰ টকাটো আমি কমাই দিব লাগিব যেটা আমি টকাটো হুমাইছিলো ভৰাইছিলো ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলো তেতিয়া আমি কি কৰিছিলো ক্ৰেডিট কৰিছিলো এতিয়া যেটা টকা আমি ইউটিলাইজ কৰিম মানে আমি টকাটো তাৰ পৰা উলিয়াই দিম ৰাইট হেকাৰণে আমি হে একাউন্ট আমি কি কৰি আছো কমাই দি আছো কমা মানে আমি ডেবিট কৰি আছো ক্যাপিটেল ডিক্ৰিজ ডেবিট ৰাইট হেকাৰণে আমি ডেবিট কৰি আছো কিমান এমাউন্ট 2 লাখ এটা হেকিনি এমাউন্ট আমি ইউটিলাইজ কৰি আছো গুডউইল আমি কেটা ৰাইট ডাউন কৰিব কাৰণে হেকেটা আমি কি কৰিম একাউন্টটো ক্ৰেডিট কৰিম বিকজ হেকেটা একাউন্ট তোমাৰ কমি আদাৰ কমি কিছুমান একাউন্ট কমি গৈছে আৰু কিছুমান একাউন্ট একেবাৰে নাইকিয়া সো আলটিমেটলি এসেটৰ ভ্যালু নাইকিয়া বা কমি গলে আমি কি কৰো ক্ৰেডিট কৰো ৰাইট ইনক্ৰিজ হলে ডেবিট কৰো আৰু ডিক্ৰিজ হলে কি কৰো ক্ৰেডিট কৰো হেকাৰণে এইবিলাক পাৰ্টিকুলাৰ একাউন্ট আমি এটা ক্ৰেডিট কৰিছো উইথ দ্য ৰেসপেক্টিভ এমাউন্ট অফ which has been written down. Alright, so I hope you have understood being values of various assets written down as per scheme of reconstruction. So this is all about your sum. If you have any doubt, you can put a comment in the comment box. Thank you all of you.